حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وإمام التابعين إمام حسن البصري وإمام الجنيد البغدادي وسلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمني المدني وخليفته الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ عبد الصمد فالمبني وإلى روح قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإمامنا محمد بن إدريس بن عثمان بن عباس الشافعي وخليفته الرافعي والنووي وإلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفرعهم وجميع المشايخ وجميع أئمة من مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وخصوصا شيخنا حبيب عبد الله وصلى شيخنا حبيب عبد الله بن أبو بكر الطاس الحبسي وإلى شيخنا حبيب علي بن حسين العيدد وخصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد القادر بن عبد المطلب المندلي وجميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وأن الله تعالى ينفعنا من بركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم وأسرارهم ونفحاتهم وكراماتهم وأسرارهم وعلومهم إن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يشفي مرضانا ويؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا وينور قلوبنا وأن الله تعالى يدمر أعداءه أن الله تعالى يدمر أعداء دين الإسلام أن الله تعالى يدمر أعداء المؤمنين أن الله تعالى يدمر أعداء المسلمين أن الله تعالى يغفر ذنوبنا ويتوفنا بحسن الخاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيوخنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين amin. Dan ketahui olehmu bahwasanya yang menegah daripada taubat itu israr. Tahu lagi lah halaman 117 di bawah. Mulai di bawah hitungannya 3 baris ke atas. Mulai bawah ke atas 3 baris. Dan ketahui olehmu bahwasanya yang menegah daripada taubat itu israr. Artinya tetap mengerjakan maksiat. Jadi bila inyak kada singa ampihan tu kada mau tobat pasti udah tak. Nang menegah inya tobat itu, nang menegah seseorang daripada tobat itu ialah karena inya israr. Israr artinya tetap mengerjakan maksiat, kada mau ampih-ampihnya.
gawe haja kana menggawe pulang kana nggawe pulang tuntung menggawe baniat pulangnya pacang menggawe pulang tuntung menggawe maksiat baniat pulang pacang menggawe pulang asa nyaman asa rame itu nah itu ngarannya israr. Israr walaupun dosa kecil itu ngarannya israr ngarannya. Dan adalah sebab bagi israr itu 5 perkara. Kenapa orang mati hendak israr terus? Ada hendak tubat-tubatnya, kada hendak ampi-ampihnya menggawi maksiat, kada hendak tubat-tubatnya aur menggawi aja aur maksiat aja gawian. Israr ngarannya israr. Nah apa menyebabkan israr itu kenapa? Ada 5 perkara. Nang maulah orang itu israr kada mau tubat. Ada 5 perkara. Yang pertama bahwa siksa yang dijanjikan itu bertangguh. Pemikiran orang israr nih, pemikiran orang yang ada hendak tubat nih. Kaina juga teh siksaan tak di akhirat juga teh. Kaina udah paparak mati hanya tobat kan gitu Allah masih anom masih kaina aja lalu nya kan mikir kayak tetah siksa tetahwainya pada pacang disiksa maksiat tetahwai pada pacang disiksa tuh orang maksiat tetahwainya cuma nang dipikirakannya ujarnya di akhirat juga teh kaina sedangkan aku nih lagi kira-kira kan paparakan mati nah jadi artinya lawas lagi hanya bertemuan lawan siksaan tuh sawat haja kayaknya anak bepaling itu nama ulah orang tuh israr tuh kebanyakannya kayak itu tuh penyebabnya diantaranya yang pertama bahwa siksa yang dijanjikan itu bertangguh arti bertangguh tuh kayaknya betul ndak kada langsung tak kada kan masuk neraka kalau janjiannya orang nang maksiat tuh pacang masuk neraka tuh di akhirat andaknya di dunia nih kada ada neraka ujarnya nih pemikiran orang nang kada mau tobat nih nya kaita neraka tuh di akhirat andaknya nya kada mati kena maka perasaan inya kada baparakan mati lagi nah itu dan tabiat manusia itu bermudah-mudah ia dengan barang yang tiada tunai. Tabiat manusia itu katuju basantai-santai lawan sesuatu nang pacang kaina nang kada tunai itu nang kada langsung tuh nya katuju aja tuh kalau masalah akhirat tapi kadang-kadang masalah dunia gininya bila nang pacang kaina tuh nya kau aja santai-santai dulu masalah dunia tuh apalagi masalah akhirat nang disuruh beribadat inya tabiat manusia itu bermudah-mudah arti bermudah-mudah tuh inya bersantai-santai pada urusan nang tidak tunai pada urusan nang kada langsung menurut ramalan cuaca ya kalau menurut ramalan cuaca kaina malam pacang hujan labat lawan angin-anginnya santai aja tengah hari kadai kalau pangnya berpikir lilin tengah hari kalau pina pajah lampu kadanya tabiat manusia kebanyakannya bila udah kaina malam hujan labat hari ribut listrik pajah hanya kababang tuh baca lilin masalah dunia aja tuh apalagi masalah akhirat kaina jua teh ya kada lakasan mati jua nah tabiat manusia tuh nyenang neraka tuh udah mati kena tahu nya yakin nya lawan neraka tuh yakinnya pada neraka tuh ada cuma inya nang manahan maulah inya gemanggawi maksiat tuh kaina pacangannya neraka tuh kada lelakasan juga lagi kada lelakasan juga kada mati kena itu pun menghadang kiamat juga ujarnya nah itu nang bahaya tak itu ngaranya mugutarin orang nang tertipu nang kayak itu nggih hitungannya apa hitungannya tah nah kada tahunya nang pacang mati wayah apa ada tahu
nang kebanjiran ya Allah. Nah kalau kayak itu pikiran manusia nih, lihat aja orang nang kada mau tobat tuh, lihat aja orang nang katuju maksiat aja kada mau baampihan, nang dipikirakannya kaina juga teh siksaan neraka tuh belum juga teh lagi mati belum lagi, dan aku ini masih sehat aja lagi. Nah itu pemikirannya tak. Nah maka obatnya, nah nih adalah dipadahkan obatnya nih, orang nang katuju berpikiran macam itu dipadahkan sidin resepnya itu kan penyakit tak, itu penyakit tak, nang berpikiran kayak itu tuh penyakit. Maka obatnya bahwa berpikir iya. Nah itu obatnya berpikir. Coba pang berpikir pang, jangan kayak itu lagi pikiran. Maka obatnya bahwa berpikir iya, supaya mengetahui ia akan bahwasanya tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir iya, dan yang jauh itu barang yang tiada datang. Itu pikiran harusnya kayak itu. Tiap-tiap barang nang akan datang, tiap-tiap barang nang mesti datang itu parak sebenarnya. Jadi harus bersiap-siap. Walaupun pacang kaina menurut ramalan inya, tapi kainanya kada tahu haho datang. Datang haho banjir. Kakanakan aja kam kakanakan tuh kalau sudah inya tak obsesi tuh pemikiran nang kayak itu, setengah bulan lagi ulangan umum nya kada kakak pingin belajar. Ya kalau tak obsesi pemikiran kaina juga teh, tengah bulan lagi ujian, tengah bulan lagi ulangan, santai aja nya, santai. Kadang pikir-pikir lawas juga lagi setengah bulan sehari, 14 hari lagi lawas juga teh, sehari pulang 13 hari lagi lawas juga teh, sehari sampai isok ulangan lalu nah malam kababang pengalaman gelap bahari nih tapi kamu kakanakan tak paling nantua seharusnya tuh memikirakan barang nang datang itu, nang pasti datang itu hukumnya hampir, nang pasti datang itu hukumnya lakas. Jadi jangan kaina bila inya oh nih aku pacang itu nih sudah, bila inya sudah ada pacang itu jangan lagi lawas juga teh tuh, jangan tuh hilang akan. Apalagi masalah tobat ini kan masalah mati kita kada tahu wayah apa mati, kada tahu kita wayah apa mati, tahun dudia, bulan dudia, minggu dudia kita kada tahu. 40 hari aja hanya tak orang anak mati itu tahu 40 hari. Mbah di mana tahu? Kada tahu kecuali orang-orang nang diberi oleh Allah keistimewaan. Nah, itu bisa tahu. Nya ada orang-orang nang diberi keistimewaan oleh Allah taala. Nang inya tahu hendak mati. Nang kayak Imam Ghazali, kalau kisahkan Imam Ghazali sih tahu hendak mati, pada tapas sidin. Menapas kain kapan sidin ditapas sidin nak mati, malamnya mati sidin, bisukannya pada tapas napas kain kapan. Nya kain kapan tuh sebenarnya sunat ditapas, kain kapan tuh anak mati, cuma jarang bang kita nya mati ditapas itu kalau jadi tapas dahulu mari tukar tapas, imbah tapas nah, lawan banyu nang bersih, lawan banyu nang kada mustakmal, nang kada mutanajis nih, lawan banyu nang kada mutanajis nih, lawan banyu nang bersih tapas, jamur, imbah jamur hanya lipat, hanya simpan nih, bagus bener nih tuh. Artinya jangan kada betapas, kamu kada betapas tuh jadi aja juga pang bagus saja juga, selama kita yakin bahwa kain kapan tuh kada najis.
Kalpang salah kada betapas kada, cuma amun bagusan kain kapan tuh bagus ditapas dahulu. Jadi Imam Ghazali itu sini tapas sidin, kain kapan sidin. Yang tapas sidin, mati sidin. Nah, itu diberitahu oleh Allah Ta'ala. Banyak kain yang kayak itu. Kumpulakan anak, kalinya mati. Tapi kebanyakannya orang awam, orang umum nang terbanyak kada tahu anak mati itu. Kebanyakannya kada tahu. Jaka inya tahu anak mati, kada ada orang mati maksiat. Jaka Haji Sarwane, kada ada orang mati maksiat tuh kada ada. Seandainya tahu bahwa orang tuh pacang mati, kada ada mati maksiat. Pasti nah aku nih hari anu mati nah. Pasti sih den. Sadang sedah ke masjid, sadang kalanggar. Kada bataha sajadah, tasbih, beb. Allah. Cep. Sini. Ayo. Hujan di mana? Hujan enggak? Kandangan. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. Alhamdulillah Mustafa Al-Habsyi, beliau ini berdua-dua Ibn Abdurrahman bin Idrus Al-Habsyi. Itu Habib Mustafa Al-Habsyi. Buhan nang alhamdulillahil qawi sultano jebuhan itu. Buhan nang simtut durar. Kita doakan lawan Sidin duduk nih kan sudah luar biasa kita. Sidin kau 4 duduk di sini. Iya sudah kita. Allahu Akbar. Himungan kita berparak lawan zuriat Rasulullah tu aja. Himungan kita zuriat Rasulullah hakun maraki kita. Amunnya zuriat Rasulullah hakun apa zuriat Rasulullah tu kada hakun maraki kita, seharusnya kita nang berparak lawan zuriat Rasulullah. Cari sakira kira kita nih berparak lawan zuriat Rasulullah. Amun kada sidin nang maraki kita nang maraki sidin. Ada nih sidin nang maraki kita, ayo syukur banakallah. Nah, datang sidin kepada kita. Nah, terusakan ulang tadi. Jadi itu pang tabiat manusia itu katujuh. Padahal pikirakan setiap sesuatu nang pacang datang itu parak. Apa aja tak? Setiap sesuatu nang pacang datang parak. Makanya apabila masih haja berpikir, kita ini masih haja berpikir sesuatu nang pacang datang itu jauh masih haja berpikir kayak itu, maka orang itu pacang KO. Tahu lah KO? Nah, orang tinju itu KO itu, iya nang tilantang rabah itu pacang KO itu. Artinya apa? Lingah. Kenapa? Lingah. Kenapa kada lulus ujian? Lingah. Dianggap inting. Tengah bulan lagi ajar. Lalu kada belajar, udah parak harinya hanya kababang. Naik haji ajar 2 tahun juga lagi aku hanya sampai. Itu contoh aja tak. 2 tahun lagi jar aku hanya nyaman daftar sidin sudah. Nangaran mendaftar ini pasti naik haji ya lah. Lawas lambat lawas pasti naik haji. Tak ngaran sudah mendaftar pang. Lawas juga lagi aja 2 tahun juga teh. Lawas juga lagi 3 tahun juga teh. 1 tahun, 2 tahun, haho sampai. Iya nang kalabakan. Nah, mapa aku nih jar. Talbiyah kada hafal lagi. Niat umrohnya kada hafal. Padahal tahu sudah
sing lalawasan tahu pada pacang tulak naik haji iya tuh kada kakak pingin belajar inya kenapa parasaan lawas udah pak sampai tahun nang dihadap tahun aja berangkat no lo kababang diunjuki orang buku nang sajari da minto lalu setrok ajaannya kada hafal inya kenapa karena kada berdahulu hari tahu aja pada pacang tulak tuh banyak lah contoh-contoh tuh banyak di pergampang nah ya nang bermudah-mudah tadi di pergampang nah itu kalau gampang tuh kan lebih isi penasaran lah nah itu jadi harus berpikir maka obatnya bahwa berpikir ia supaya mengetahui ia akan bahwasanya tiap-tiap barang yang datang itu tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir pasti hampir nang mesti datang itu hampir walaupun pemikiran kita jauh lagi tahun dudi tahun kainu tahun dudinya tapi nangaran bila pacang datang itu mesti datang tuh hampir hukumnya kayak kita mati nih jangan udah pikir aku mati tahun dudi juga teh aku mati kira-kira puluh tahun lagi sebabnya aku nih kada ada napa-napa nih masih normal-normal kolesterol normal darah normal tekanan darah tensi asam urat normal gula darah normal nang di bawah tuh cagat aja maksudnya bulu batis bulu batis tuh cagat aja maksudnya nang di bawah nang apa garang tujuan nanapsirakan ke situ aja normal semuaan nih lalu merasa asal lawas lagi hanya mati oh pang mati itu bahasa langgaring aja kah mati itu bahasa langgaring aja kah kada musti kecelakaan bisa mati nang ianya kan bila habis umur mati habis aku kakanakan kupadahi kakanakan jangan panguliran itu nang kakanakan anak-anak ulun kakamanakan ulun padahi jangan panguliran tikam kada baik panguliran itu membawa mati kenapa bah aja panguliran membawa mati nah ikam jakut tahu lekam orang panguliran itu membawa mati contoh orang banyalam kulir betimbul mati karena kakuliran penyalam di banyok kulir timbul mati kan kejadian nang terbawa kulir jadi nangaran mati ini perasaannya pulang coba pikirkan asa bila inya kada garing mati bila inya kada garing kada mati kada cuma Allah pasti maulahakan sababnya kayaknya ada tuh sababnya apakah kada tahu di mana ujar Tuhan tuh di Quran ada ikam kada tahu wayah apa matinya ikam kada tahu di mana ikam matinya kada tahu cara apa ikam matinya kada tahu kita ini hanya keinginan jaka inya kawa aku mati are ano jaka inya kawa aku mati di tilam nang kandal jaka inya kawa aku mati dikulilingi oleh anak bini kemenakan cucu jaka inya kawa dan aku matinya mati dalam keadaan husnul khatimah nah nyaman matinya hanyut itu kehendak kita tapi itu mati rahasia Allah Ta'ala di mana ikam matinya kada tahu di mana matinya kada tahu kayak apa cara matinya kada tahu dikelilingi oleh siapa matinya kita kada tahu cuma kita berdoa wayah apa mati ayo ini nang berataan nah adakah nang kawa menjamin nang berataan nah adakah nang kawa menjamin bahwa umur kita sampai minggu dudi itu aja kan selalu lawas inya amun nang harat lagi tasawufnya adakah nang kawa menjamin bahwa umur kita mbah sud mahyut napas kawala dijamin sampai mengeluarkan nafas nah tuh harat lagi kita kan sejauh-jauh bila ada tuh sampai menjamin sampai minggu dudi itu ngarannya tolul amal panjang angan-angan ngarannya sudah wani menjamin aku minggu dudi aku masih aja hidup
Jadi dilatih tenah. Hidup ini dilatih merasakan bahwa diri kita ini jangan asa panjang umur, dilatih. Bila tak ada janji, mak sawat juga kah aku mengabulkan janji kok. Kayak Haji Sarwan ini misalnya, Haji Sarwan lah diundang orang bebacaan Rajab minggu dudik, kamlah minggu dudik, insyaallah ya, mudahan doakan aja ulun mudahan panjang umur sehat badan, bagus bener tak. Inya merasa bahwa minggu dudik itu belum pasti ada umur. Belum pasti ada umur. Ulun nih sudah gasan kuliah subuh bulan puasa udah ada undangan. Yang kada salah sudah bilang hampir full semingguan sudah. Gasan kuliah subuh bulan puasa nih sudah full. Tuh mau uji lawan kita tuh, ujian Tuhan tak? Ujian Tuhan. Kayak apa perasaan? Asa yakin kata kabulakan kuliah subuh bulan puasa, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Sok Rajab hidup 2 bulan lagi kelak. Khutbah hari raya sudah ada. Hari Idul Fitri, Bipa. Tuh sudah bulan-bulan mulut tadi sudah bertambah. Orangnya babinian. Lain bibinian. Haji Sarwan ini bila aku sambat itu maligap panimburuan benar. Itu ujian asa takabulakan pasti ya sudah. Allahu Akbar. Tapi kita tetap rancak berdoa nih, mulai isuk berdoa nah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Isok kan Rajab hidup. Sok hidup Rajab. Rasulullah melajari doa di bulan Rajab dibabanyake neh. Berdoa itu iimbah sembahyang baca nita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa artinya? Ya Allah barik lana, berikan berkah kepada kami fi Rajab wa Sya'ban, pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu doa. Mudahan sampai bulan Ramadan. Kawa tarawihan pulang. Tarawihan kita tahun dahulu kada banyak kada tarawih ya Allah. Tahun ini insyaallah tahun ini full. Full jelah. Nyatakan doa di bulan Rajab nih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hafal ya kalau tak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saurangan kali itu aja doa juga. Nah pemati kami jar anggaplah anak buah di bawah juga. Anak, bini, mintuha, minantu, cucu, ipar, merwai, pewarangan. Bawa seberataan. Jangan husun sorangan aja. Allahumma barik lana, berikan berkah kepada kami. Siapa kami itu? Siapa? Anak, cucu, minantu, mintuha, ipar, merwai, pawarangan, sapupu oleh kawan, macam-macam banyak kam lagi. Jangan pemalar. Dihafal tah doa. Nah, jadi setiap nang akan datang tuh hampir kayak itu juga kematian kita nih, supaya jangan menunda-nunda tobat nih. Ini nang gagah-gagah, nang pemuda-pemuda, nang katujuh, nang besok itu motoran, nang nyari-nyaring kinaputnya tah. Itu jangan dianggap tuh panjang umur kada musti. Hakam itu jangan tuh paha handapnya umur. Ada nang sidin nalu betungkat, sing panjangan umur.
Kayak Pak Nasarudin nih 80 lebih umur si Den, santai aja orangnya. Berapa? 85 kurang 2 bulan aja si Den. Ayo, masih haja ganas. Mbah umur kok gagah tuh harap lagi ganas tuh harap pada gagah. Alahan pada gagah si Den nih. Lihat, luar biasa. Kira-kira nong sabuting tuh gagah juga. Nang sabuting tuh napakah barang artinya makan kenapakah? Ayo bujur tak? Alahnya nang kakanakan. Si anu jar umur selawi tahun mati keracunan overdosis. Ya, selawi tahun aja overdosis keracunan. Mana sudah mabuk matinya? Mana sudah tak kaji nang batamat sambahyang? Bisa lengkap. Ya Allah ya Karim. Ada siden mana tuha mabuk kada siden ka orang pengajian terus ke majelis taklim umur panjang. Oh Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, itu nang ujar Tuhan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang nang panjang umur tapi bagus perbuatan. Baik nang sejahat-jahat manusia handap umur tapi jahat perbuatan. Umur salawi tahun mati mabuk karsing sembahyangan, sejahat-jahat manusia ya beb. Tuha sih den. Nah, jadi sadang sudah kita ini sedang empihan nabu mabukan, jangan lagi nebok alahyanan empihan sudah. Nah pangsaka kalahi basakit-sakit awak. Nah pasaka kalahi kalahi itu kam kada nyaman. Kalahi itu kada nyaman. Aku bahari biasa lagi SD pengalahian kada nyaman. Lagi SD lah aku minta ridha lah. Siapa tenang biasa ku tampiling pahin aku SD bahari aku minta ridha. Amuda SMP ulun kada pengalahian lagi SD. Orang cak mau pek. Aku minta ridha bujur tak. Kalau kena ada di sini nang kakawanan nang sekolah tak imbas sekolah nang biasa ko sipak kan biasa ko tampar. Minta ridha, aku minta ridha bujur tak. Minta ridha, aku minta maaf. Aku kada hendak diproses di akhirat minta ridha. Hendak kok balas tapi centang kurang banyak. Kalau hendak balas tah. Kan ujar Nabi apabila kita menzalim orang cepat-cepat minta ridha minta halal sebelum kaina hari kiamat, sebelum kada payuk lagi dirham lawan dinar tuh karena ni ulun nang tulus ikhlas deh nah. Kalau bahari lagi nang kakawanan di SD bahari kakawanan di kampung bahari ada nang kutawak lawan batu bahari ada nang kutawak lawan nang pemukul segala macam yang ada nang kakanakan ya kalau masih ada dendam di hati pian sampai ka Tuhan nih kada ridha lawan ulun hari ini ulun minta ridha lawan pian nah berataan kayak aku ulah di status di Facebook kena hendak membalas cuma jangan diurang banyak lawan hendak membalas itu bawakan wadai aku hendak membalas pian nah lawan susumapan kah membalas surang aja itu bujur Tuhan bahari sandang sudah kita betobatan sudah yang kada tahu kalau kita dosa-dosa nang manuk kada ingat nih dan yang jauh itu barang yang tiada datang. Nang jauh itu nang ngaran jauh tuh nang kada mau datang tuh nang jauh. Artinya nang kada bakalan terjadi itu nang jauh. Amun inya nang pacang terjadi itu kada nang jauhnya. Hari kiamat jauhkah? Hari kiamat sudah hampir. Hari kiamat tuh pasti terjadi. Hari kiamat tuh pasti terjadi. Oh jauhkah masih hari kiamat tuh? Kada. Hari kiamat tuh parak sudah. Walaupun masih 1000 tahun lagi hukumnya parak karena kada karasaan kena hari kiamat. Kan beda 1000 tahun kan dijalani. Nangaran nang dijalani itu mesti sampai. Jadi kada ada nang istilah jauhnya tuh kada ada. Nangaran dijalani itu mesti sampai hari kiamat. Jauh apalagi hari kiamat. Parak sudah hari kiamat. Boh jo kada paparakan 1000 tahun lagi. 1000 tahun tuh masih parak.
kadalawas kena dah sehari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun parak. Kita banah merasa asa jauh padahal hukumnya parak. Seperti yang telah lalu sudah dikisahkan Jasiden masalah nang akan datang tu parak, dan bahwasanya mati itu lebih hampir. Nah, sudah ada dikisahkan, dan bahwasanya mati itu lebih hampir ia kepada seorang daripada tali sepatunya. Orang tu bersepatu, betali sepatu, masih jauh tali sepatu pada kematian. Parak benar mati. Inya kenapa mati parak? Karena kita kada tahu. Cuma mesti terjadi. Ya tadi teh. Tali sepatu tu dibatis kalau andaknya. Mbah tak kaguguran nyor ikam kada sawat menyangkau tali sepatu mati. Begitu cepatnya kematian. Parak pada tali sepatu kalau mati tak. Dan tiada mengetahui iya adakah hari ini akhir umurnya, kada tahu kita. Hari ini kah Pak Ampihan? Kemudian berpikir ia pulang betapa panat ia bekerja seperti kerja sawah karena takut ketiadaan makanan pada tahun depan. Coba pikirakan Jasiden, pikirakan kita tahun ini bahuma, padahal nang dipikirakan tahun dudi takutan kalau kelaparan. Lihat masalah dunia nih. Kaina orang kalau kaina musim kemarau jar, kalau kaina musim diam orang berjual baras kadada, berjual benih kadada, berjual makanan kadada, lo berhimat. Padahal nang ditakutan akan tuh tahun dudi kalau kelaparan. Maka seperti menanggung ia akan panat bekerja karena hendak melepaskan lapar tahun di muka. Seperti itu menyegerakan ia akan tobat karena melepaskan siksa pada masa yang akan datang. Aturannya kayak itu juga kita. Karena kelaparan itu dianggapnya tahun dudi pacang datang lo bahima-hima tahun ininya bahuma, bahima tahun ininya bakabun. Nah, padahal tahun dudi nang ditakutan akannya. Nang aturannya kayak itu juga masalah akhirat. Nang kaina tuh sekarang bahimat karena melepaskan siksa pada masa yang akan datang. Karena lapar itu pun bertangguh juga, dan siksa api neraka lebih pedih daripada laparnya. Nah, kita baca pulang yang kedua. Kemudian yang kedua, sukar meninggalkan kesedapan dan keinginannya. Ini orang menunda tubat. Kenapa orang menunda tubat? Karena sulit meninggalkan nang nyaman-nyaman, sulit meninggalkan nang rame-rame. Kan nyaman galak. Maksiat tuh kebanyakannya nyaman. An-naru hufat bisyahawat. Neraka itu dikelilingi oleh sesuatu, diliputi oleh sesuatu nang diingini oleh syahwat, nang dikatujui oleh syahwat. Coba lihat tete. Nyaman, perasaan inya berjudi, rame, mabuk, asik, bejinah, nyaman. Naran lah. Ayat lo kalah. Nang nyaman-nyaman aja. Lalu inya kada sembahyang nyaman juga lah, melandau subuh di hutan kada bubulikan ayuha seharianan nyaman juga lah. Jadi inya kada mau batu-batu karena sukar meninggalkan kesedapan dan keinginannya. Dan obatnya pulang obatnya nang kaya tadi kenapa ikam mati kada mau tobat. Maaf pak, sayang bener ditinggalkan nang rame nih, nyaman. Kanakan tuh ampihan, kanakannya mabuk ampihan, maaf kada kawa rame asik ampihan bang bajudi. Bajudi ini lakas dapat duit, duduk tumat-tumat hibakan tong, tapi buliknya kimpis pulang rame benar.
lalu kada mau ampih-ampihnya karena sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Nah, ubat nang macam ini kayak apa? Nah, kayak ini pemikirannya. Dan obatnya bahwa berpikir ia bahwa jika ada dokter yang kafir. Nah, ini contohnya nih. Dokter nih orangnya kafir, menyebut baginya akan air sejuk pantang bagi penyakitnya. Nah, ini contohnya nih. Ada dokter nang kafir, dokter nang kada Islam. Ujar dokter, pian kada boleh minum banyu dingin, atau awak pian kada boleh karena banyu dingin. Bila karena banyu dingin pian berumpat penyakit pian. Percaya kada pian tak? Percaya, walaupun dokternya kafir. Ini dokter nih. Pian kada boleh minum banyu dingin lah, baklah. Bila minum banyu dingin kena penyakit pian berumpat. Bila inya kena awak pian karena banyu dingin, berumpat kena penyakit pian. Dan memberi mudarat oleh air sejuk itu akan dia, niscaya meninggalkan ia akan air sejuk itu sekalipun bersengatan ingin. Coba rasakan, hakon aja kita supaya awak sehat, supaya jangan mudarat penyakit, padahal dokter nang kafir madahakan, hakon aja kita meninggalkan kadang minum banyu dingin lagi, padahal nyaman benar minum banyu dingin tuh makin es. Nyaman benar, hakon kita meninggalkan minum es aja, kada minum es lagi, kada minum banyu dingin lagi, hakon kita padahal saling hahandakan kita minum banyu dingin, tapi demi penyakit jangan berumpat, padahal nang mahabarakan tuh dokternya kada Islam. Maka hendaklah mengetahui ia akan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih benar daripada dokter itu. Allah Ta'ala tuh alahan pada dokter itu memadahkan lawan kita. Rasulullah tuh alahan pada dokter itu memadahkan lawan kita. Kenapa kita kada percaya? Kenapa kita masih aja malut mempercayai? Dan siksa api neraka itu lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan oleh air sejuk itu. Kita hendak benar minum banyu dingin, tapi ujian dokter jangan, pada singa hendakan jangan pian berumpat penyakit, hakun aja kada minum banyu dingin supaya jangan mudarat, padahal amannya penyakit paling-paling sakitnya nito sapang arit aja. Ini ujar Rasulullah, ikam jangan maksiat, bila maksiat kam api neraka kena nang melindap ke awak ikam, iya tuh inya kada hira-hiran, padahal nang mahabarakan itu Rasulullah, dan sakitnya api neraka lebih daripada penyakit tadi. Han aturannya tah, perbandingannya tah. Kenapa kita kada hakon nang masalah menginum banyu dingin, hakon hanya betahan. Nah itu tah. Jadi pikirakan itu, ini Rasulullah nih nang mahabarakan, Allah nih nang mahabarakan, dan menetapkan ia di dalam hatinya akan bahwasanya apabila sukar atasnya meninggalkan kesedapan dan keinginan pada masa yang sedikit, maka betapa tiada sukar atasnya menanggung akan siksa api neraka dan atas luputnya nikmat surga. Satu matanya kita meninggalkan maksiat, jangan maksiat, kira-kira kada betah begeringan awak juga kalau imbah jangan maksiat kita, kira-kira kada betah sakit juga kalau hakon kita, tapi kena dapat nikmat surga dan kada disiksa oleh api neraka karena kita menuruti lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah bisudahlah, karena 3 lagi nyelima bang, dibacakan kalimanya bis waktu kita hari ini, cuma mengatakan isok bulan Rajab, malam ini malam Rajab, sudah malam ini hidup Rajab. Jadi kan amalan-amalan Rajab itu diantaranya tasbih bulan Rajab tuh bagus dibaca, bagus dibaca tasbih bulan Rajab tuh nang subhanallahil hayyil qayyum, mulai hidup sehari sampai hidup 10 subhanallahil hayyil qayyum 100 kali sehari, nyaman aja nih tuh 100 kali sehari itu sambil nang duduk-dudukin tontong bibinian tuh sambil menyambal-nyambal ya tuh tontong aja, sambil bermasak-masak tontong 100 kali itu bibinian subhanallahil hayyil qayyum. Adapun istighfarnya
70 baisukan 70 kamarian. Allahumma gfirli dzunubi Allah apa Beb? Allahumma gfirli warhamni lah. Nah, wa tub alayya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. 70 kali baisukan, 70 kali kamarian. Nya hitungan 70 itu kan tuh istighfar. Ujar Rasulullah dalam satu hadis, aku seharian sama lama nih kada kurang bertobat daripada 70 kali. Jadi bagus 70 baisukan, 70 kamarian. Nah sambil wantangan gitu 70 kawah aja on tasbih kah? Nanya kada batasbih menukar. Habib adakah buat tasbih ini Beb? Nah ada jar. Pas benar. Nah pas benar amne Beb siap-siap akan tasbih sing banyakan pian. Jangan tahu tadi ulun suruh banyakin buat tasbih pian. Mana tasbih Habib sudah berberkahnya tasbih 70 kali baisukan 70 kamarian. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya sekali. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya 2 kali. 70 baisukan 70 kamarian. Bagus imam sembahyang subuh, imam sembahyang asar 70 kali. Allahumma gfirli warhamni. Tentu kadang alih dihafal ingetakan bacaan sembahyang Rabbi gfirli. Cuma Allahumma aja Allahumma gfirli warhamni. Hujungnya watub alayya, hujungnya jangan Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini kapanjangan itu Allahumma gfirli warhamni itu aja watub alayya 70 baisukan 70 kamarian. Nah kayaknya mulai hidup sehari sampai 10 nah wayah apa ka 100 kali ini tak Allah apa subhanallahil hayyil qayyum habis sudah 100 kali. Nah itu aja dulu. Nah kayaknya pulang kisah berikutnya banyak kisah-kisah bulan Rajab ini. Alhamdulillah nih dalam rangka haul guru kumpul banyak benar sudah di mana-mana nih sudah undangan-undangan lawan ulun juga nang diundang orang ulun nih untuk mahaul guru kumpul banyak benar. Alhamdulillah artinya walaupun guru kumpul ini kada dihaul secara umum nang seperti biasa di sekumpul tapi tetap sidin di mana-mana orang mahaul sidin. Di mana-mana orang mahal sini artinya kada berkurang kecintaan masyarakat Islam lawan guru kita guru sekumpul ini. Mudah-mudahan selalu berkah sidin ada pada kita dengan berkat kita mencintai para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita selalu bertakwa kepada Allah, menjauhi segala kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah menghindarkan bala, menghindarkan musibah daripada segala macam bentuk musibah di dunia dan di akhirat dan mudah-mudahan kita berataan husnul khatimah amin ya Allah. Habib ada membawa bermacam-macam bawaan Habib, nyak harum, tasbih, siwak itu semuaan gasan ibadat berataan tuh menambah pahala ibadat. Berminyak harum bertambah pahala, bersiwak bertambah pahala, tasbih ada juga banyak pian lihat kena di sana karena kalau hendak kanang-kanangan pian ambil atau menukari ampun Habib karena di situ ada aja harga-harganya masing-masing. Demikian Nabi Sallallahu sampaikan. Nah, silakan pian melihat di situ kalau apa nang asa kepingin lawan Habib silakan. Demikian Nabi Sallallahu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak-banyak minta ridha, minta halal lawan pian berataan. Kalau ulun ada salah dan khilaf untuk doa silakan Habib Abdul Rahman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liauladina wa limasyayikhina wa liustadina wa liman haqqan alaina wa liman awsana bid du'a li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'u bainana wa bainahum bil khairat rabbi firhamna anta khairur rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma wa haqqna bis salihin ya hayyu ya qayyum ya badi'us samawati wal ardi ya jal jalali wal ikram ya Allah anta ya qalbi bi nuri hidayatika arhamar rahimin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min julumatil wahmi wa tuqrimuni bi nuril fahmi wa tudi'u lima askala hatta yafhama innaka anta ta'lamu wa lam innaka anta alamul ghuyub. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Ghani ya Hamidu ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'alu lima yurid. Aghnina bihalalika an haramika bi ta'atika an ma'syiatika wa fadlika amman siwak. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'alu lima yurid. Aghnina bihalalika an haramika bi ta'atika an ma'syiatika wa fadlika amman siwak. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'alu lima yurid. Aghnina bihalalika an haramika bi ta'atika an ma'syiatika wa fadlika amman siwak. Allahumma hdina bi khudaka wa za'ana mimman yushara'u fi ridak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taza'ana mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Falli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.